Hello, Amway ABOs, AKL, employees, friends, and colleagues. I'm honored to be here today to share some exciting news about our future product innovation launches. I wish I was there with you in person, but thanks to technology, we can do this virtually. I'm going to share with some of the news about our ambition for Amway, but also some of the great news on innovation we have for you for the future. All of you know that we have a bold ambition to offer much broader, holistic health and wellness solution. Also, you know that we are playing a big role into the vitamins and weight management categories today, and we will continue to do it. But now, in addition, we want to play a bigger role into the nutrition, health and wellness category by offering more products on the functional foods and beverages. In addition to that, we would like to get to a wellness economy, which basically also adding to vitamins, supplements, functional foods and beverages, but also an ecosystem of services such as achieving better sleeps, balanced plant-forward diet, the right amount of exercise and the right exercise for you, and mindfulness. So our goal is really meeting your needs and your customer needs with holistic nutrition, health and wellness products and solutions. And how we are going to do this? We're going to do this with what we have done with Nutrilite, with a green thread, with leveraging the power of plants. You know we have been doing this for more than 80 years with Nutrilite, but now we are going to leverage this green thread across not only artistry skincare products, but also personal care, home care. And I hope you are excited as we are, and hopefully you're going to see many of these products coming to life so you can actually be enjoying them yourselves, your families, and your customers. Thank you all, and I hope to see you all very soon and enjoy all these products together. Bye-bye. 안녕하세요. 오늘 사회를 맡은 방주성 전무입니다. 먼저 한국암의 30주년을 맞이해서 우리 함께 축하와 그리고 그동안 함께 해주셨던 모든 분들에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 이 모든 시간들은 한국암의 모든 ABO 분들과 그분들의 끊임없는 노력과 열정이 있었기에 가능한 시간들이었던 것 같습니다. 진심으로 감사드립니다. 지금 이 시간에는요, 30주년을 넘어 새로운 기술과 혁신을 통해 A70를 향해 나아가는 한국암의 미래의 모습을 여러분과 함께 상상하고 공유하고자 준비했습니다. 먼저 미래의 전략과 방향성에 대해 함께 이야기를 나누실 세 분의 임원분들을 소개해 드리겠습니다. 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 조양희 부사장입니다. 네, 안녕하세요. 이종현 상무입니다. 안녕하세요. 안세진 상무입니다. 대단히 바쁘고 귀하신 분들이거든요. 이렇게 한 자리에서 뵙다니까 정말 영광입니다. 반갑기도 하고요. 우리 미래 과학기술이 얼마나 발전할지 저희는 모릅니다. 예측만 할 뿐이죠. 하지만 그 속에서 사회도 바뀔 것이고 그리고 우리 ABO 분들의 삶도 바뀔 것 같습니다. 그 속에서 과연 ABO 분들의 일상은 어떻게 바뀌게 될지 그거에 대한 이야기를 함께 나눠보고자 하는데요. 그 속에서 아메이는 어떤 역할을 하게 될 것이며 실제로 ABO 분들이 아메이와 함께 누릴 미래 하루 과연 어떨지 그냥 얘기만 나누면 심심하지 않습니까? 저희가 영상으로 만들어 봤습니다. 많은 기대를 바라면서요. 한번 만나보시죠.
어떻게 모두 재밌게 보셨습니까? 네. 이 영상을 보고 났더니 되게 미래가 허황되게 느껴지지가 않습니다. 이 영상 속에서 대단히 눈에 띄는 부분이 있는데요. 이 포스트 코로나 시대가 되면서 이 개인화가 더욱더 가속화될 것 같다는 그런 느낌이 드는데요. 이 미래에는 그냥 개인화 수준이 아니라 초개인화 되어가는 모습들을 기대할 수 있고 영상에서도 확인할 수 있었습니다. 예를 들면 수면 패턴에 따라서 작동하는 앰모스피어라든지 개인의 음용 습관을 분석하는 이스프링, 그리고 개인이 필요한 영양소를 분석해서 제공해주는 마이펫과 같은 이런 미래 기술들이 조금 색다르게 저한테 다가왔거든요. 네, 전무님이 말씀하셨듯이 사실 팬데믹으로 인해서 개인 건강과 면역력의 취약함이 아주 여실히 드러났다고 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 천편일률적으로 동일한 서비스를 제공하는 것에서 이제는 벗어나서 정말 개인에 대해서 섬세하게 살피고 돌보는 기술이 대세가 될 거라고 생각이 되는데, 근데 여기에다가 만약에 빅데이터 기반의 혁신적인 기술까지 더해지게 되면 그야말로 초개인화가 되는 것이죠. 그렇죠. 이런 초개인화 현상에 따라서 소비자들이 점점 더 세분화된 나만을 위한 제품을 찾기 시작했죠. 예를 들면 저번에도 아주 간단한 예지만 온라인 서점에 로그인하면 제가 무슨 책을 샀는지 다 알고 있지 않습니까? 그래서 과거 구매 이력을 바탕으로 해서 제가 좋아할 만한 책을 정확히 추천해 주는 거죠. 뭐 비단 온라인 서점뿐만 아니라 다른 온라인 매장도 마찬가지죠. 이게 지금까지는 가장 널리 알려진 맞춤형 제품 추천 서비스라고 할 수 있을 텐데요. 저희 아메이에서도 이런 노력들 많이 하고 있죠, 소장님? 그럼요. 너무 당연합니다. 아메이는 이것을 우리의 제품, 우리의 서비스에도 접목하려고 하고 있죠. 그래서 지금까지 모든 사람에게 적합한 특별하지 않는 제품을 섭취해 왔다면 미래에는 아주 정확한 평가를 기반으로 해서 나만을 위한 제품, 나만을 위한 서비스를 제공하고자 하는 것입니다. 그러면 정확한 평가라고 하는 것은 무엇일까요? 바로 과학을 기반으로 하는 것이죠. 그래서 수준 높은 기술과 과학을 보유하고 있는 아메이와 같은 정말 이런 회사는 정말 기회가 왔고 그 우위를 점할 수 있는 그런 시대에 와 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 사실 12월에 출시한 마이팩 바이 뉴트리라이트는 그 시발점이라고 할 수 있을 것 같고요. 이 서비스는 여러 바틀에 담겨 있는 것을 내가 원하는 대로 소포장으로 담고 또 어떻게 하면 좀 더 편리하게 섭취할 수 있을까 하는 이 고민에서 저희는 출발을 했습니다. 그런데 이제는 우리가 건강검진을 하고 많이 나오는 데이터들을 그걸 분석을 해서 정말 나에게 딱 맞는 성분들 그리고 필요한 양만큼 섭취하게 할 수는 없을까? 라는 이런 수많은 고민들을 보이지 않는 곳에서 저희들은 지금 하고 있다고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 대단한데요. 근데 그런 노력들은 뉴트리션뿐만은 아닌 것 같습니다. 우리 회사도 무수히 많은 컨텐츠를 보유하고 있는데요. 이런 컨텐츠를 한 곳에 모아내고 그리고 사용자가 즉 ABO 리더님들이 주력하는 비즈니스에 맞게 그리고 상황에 맞게 이런 컨텐츠들을 적당한 컨텐츠를 자동으로 추천해 줄 수 있는 채널 이런 것들을 갖추는 것을 회사 차원에서 장기적으로 지금 고민하고 있는 중입니다. 네, 사실 두 분이 이렇게 말씀 나누시는 초개인화를 이루기 위해서는요, 기술적인 지원과 채널 마련이 빠질 수 없는 것 같습니다. 디지털 트랜스포메이션의 핵심은 데이터라고 해도 과언이 아닌데요. 데이터에 기반하지 않는 서비스나 기술, 그리고 기업은 시장에서 결국 도태되는 시대가 도래하게 될 것입니다. 우리 비즈니스에서는 그 데이터를 어떻게 활용해야 초개인화를 이룰 수 있을까요? 네, 좋은 질문이십니다. 리더님들이 사업 현황과 사업 패턴, 그리고 현재 후원하고 계신 다운라인과 고객에 대한 정보를 체계적으로 분석하고 그리고 제공함으로써 리더님들이 개개인의 비즈니스를 보다 효과적으로 지원할 수 있을 겁니다. 그리고 앞서 영상에서도 보셨듯이 초개인화된 데이터를 스마트하게 전달해 줄 수 있는 인공지능, AI, 머신러닝 기술 등으로 데이터 세상에서 리더님들의 비즈니스와 소비자의 삶에 도움이 되는 새로운 서비스를 또 만들어낼 수 있을 것입니다. 정말 많은 가능성이 상상이 되는데요. 저희가 가진 자산을 바탕으로 이렇게 미래를 상상한다는 것이 참 설레고 가슴 뛰는 일인 것 같습니다. 특히 내 피부를 그 자리에서 바로 분석해내고 그리고 오늘 써야 할 화장품을 추천받는다거나 혹은 날씨를 분석해서 오늘 입을 옷을 추천해준다는 것 매우 인상적인 그런 장면들이었는데요. 저는 실제로 매일 아침 오늘 날씨가 어떨지 미세먼지는 어떨지 이렇게 날씨를 검색하는데요. 이게 마치 먼 미래의 SF 영화 같긴 하지만 지금의 저의 행동 패턴이 이 데이터가 되면서 점점 더 편한 세상이 될 것 같습니다.
저는 지금 전무님 말씀하신 부분에서 비단 초개인화 현상뿐만 아니라 미래에는 더 높아진 평균 연령과 함께 건강 수명에 대한 트렌드가 끊임없이 대두될 것 같아서 그 말씀을 드리고 싶은데요. 사실 이는 단순히 신체 건강만을 이야기하는 것이 아니라 개인의 라이프 스타일 하나에 있어서 모든 부분이 건강에 집중하게 될 것이라 생각이 됩니다. 화장품에서 본다면 단순한 스킨케어가 아닌 각기 다른 피부 니즈에 맞게 최적의 피부 영양소를 전달하고 이를 통해 피부 건강을 케어하는 카테고리로 화장품도 변화하게 될 예정입니다. 지금 이 순간에 가장 필요한 스킨케어 제품을 사용한다는 것이 어쩌면 되게 당연한 미래의 모습이 될 수 있겠네요. 네, 결코 먼 미래는 아니라고 생각을 합니다. 특히 아티스트리는 아메이의 가장 큰 자산 중에 하나인 뉴트리 라이트라는 자산을 완벽하게 구현하고 있고요. 탁월한 식물 영양소를 피부 영양소로 전환하여 화장품을 접목시킨 최초의 뷰티 브랜드로 진화하고 있습니다. 즉 스킨케어에서 스킨 뉴트리션으로 진화한 아티스트리는 10년 뒤에도 이러한 트렌드를 리딩하면서 경쟁력 있는 브랜드로 지속 가능하게 성장할 것이고요. 그리고 타 경쟁 브랜드 대비 격차는 더욱더 벌어질 것이라고 믿고 있습니다. 실제로도 그런 것 같습니다. 2020년 코로나로 인해서 모든 경제 성장이 주춤했음에도 이 건강에 대한 소비자의 관심은 전 분야에서 확대되는 그런 양상을 우리가 볼 수 있었습니다. 맞습니다. 그래서 아티스트리는 언제나 근본적인 피부 건강에 대해서 지속적으로 고민해 왔고요. 이에 대한 해답을 바로 뉴트리 라이트의 식물 영양소에서 찾았습니다. 이러한 철학하고 고민을 오롯이 담아 아티스트리는 스킨 뉴트리션이라는 뷰티 시장의 패러다임을 바꿀 새로운 혁신 패러다임을 제시하고자 합니다. 오늘 날씨와 추천 의상을 나누는 것, 그것도 나누는 행위거든요. 그리고 좋은 정보, 공유하고 싶은 정보를 내 주변에 있는 사람들과 함께 나눈다는 것, 이런 것은 어떻게 보면 인간 본연의 행위인 것 같습니다. 디지털 덕분에 이 상호 소통이 대단히 보편화되고 있는 것 같은데요. 코로나 이후에 이 비대면, 이 언택트 기반으로 사회가 연결되어지고 그 속에서 자연스럽게 형성된 이 커뮤니티의 파워가 더욱더 커질 것 같습니다. 어쩌면 자율적으로 온라인 커뮤니티를 형성한다는 것이 이 무자본, 저희 비즈니스에 대단히 매력적인 거죠. 로우 리스크로 쉽게 시작할 수 있는 사업 모델이 될 수도 있을 것 같습니다. 자, 여기서 저희가 얘기만 하다 보니까 또 지루하죠? 미래 ABO 리더님들 훨씬 더 많은 또 일상의 변화가 있으실 것 같습니다. 그걸 준비한 저 영상이 있습니다. 그 영상까지 보시고 계속 이야기 이어나가겠습니다. 네. 예, 박수 필요하죠? 네.
번째 영상 이후에서도 되게 대단히 흥미로운 미래의 모습들을 많이 볼 수 있었는데요. 로봇이 레스토랑에서 서빙을 합니다. 대단히 흥미로운 것은 그렇게 레스토랑에서 PB를 정립할 수 있다는 거. 대단히 놀랍고 설레는 일이 될 것 같지 않습니까? 아메이라는 기업이 한국에 자리 잡은 뒤 만들어 온 가치가 무엇일까에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되는 순간이었습니다. 바로 이것은 사회와 상생하고 협력하는 것이 아닐까 싶습니다. 원포움과 더불어 엔바이 뉴트리라이트라든지 스킨 스튜디오와 같은 프로젝트를 통해서 우리 아메이가 바로 현지에 있는 로컬 기업들과 협력한 것이 바로 좋은 예가 아닐까 싶습니다. 지금은 제품에 국한된 상생과 협력이 주를 이루고 있다면 미래에는 서비스, 기술 등 다양한 영역으로 상생과 협력을 확대해 나가게 될 것입니다. 이 상생과 협력으로 가득 찬 미래 아주 기대됩니다. 그나저나 영상에서도 보여지지만 저희 ABO 리더님들은 첨단 기술을 가지고 한층 더 바쁜 아주 꽉 찬 하루를 보내고 계시는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 하지만 전 이 바쁨이라는 것이 우리가 생각하고 있는 일반적인 그냥 바쁨이 아니라 매우 건강하고 생산적인 바쁨이라고 생각을 해봤습니다. 어쩌면 우리가 코로나가 끝난 뒤에 찾아올 것이라고 예상하고 있는 뉴노멀이 일상화된 모습이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 조금 전에 본 영상에서도 이 새로운 기술을 활용한 비즈니스 미팅, 이게 대단히 인상적으로 다가왔는데요. 이렇게 변화가 화두가 되는 시대를 지나고 나면 이 ABO 리더님들의 비즈니스 방법에도 변화가 좀 생기지 않을까요? 네, 저도 동의합니다. 개인화와 맞춤형 서비스는 디지털화되는 결국 시대의 흐름이며 기존의 집체식 오프라인 교육에서 보다 더 훨씬 유연하고 개인의 니즈에 맞춘 온라인 커뮤니티 리더로서 디지털 역량이 중요한 화두가 될 것으로 생각됩니다. 저도 개인화 및 이 맞춤형 서비스는 이 다양화된 사회에서 개개인의 니즈의 중요성이 증대되면서 이 변화는 정말 중요한 트렌드라고 들었습니다. 글로벌 관점에서도 보면 이 헬스 앤 웰니스 제품이 집중해야 될 방향도 상당히 뭔가 변화 혹은 영향을 받았을 것 같은데요. 전문의께서 정확하게 보셨습니다. 코로나19로 인해서 개인과 가족의 안전이 화두가 되면서 소비자분들이 퍼스널 케어와 홈케어에 대한 관심이 아주 뜨거워지고 있습니다. 이러한 높아진 소비자분들의 관심을 저희가 케어하고자 건강하고 안전한 퍼스널 케어, 홈케어 제품들을 개발하려고 하는데요. 좀 구체적으로 말씀드리자면 요즘 소비자분들이 많이 걱정하시는 케모포비아, 이런 부분들에 대응하기 위해서 단순히 내추럴 성분을 넘어선 플랜트, 식물성 베이스의 제품들을 개발하고 또 이에 더해 더욱 깐깐해진 환경 친화적인 그런 패키징을 더하는 쪽에 저희가 중점을 두고 있습니다. 사실 저희 아메이는 이전부터 뉴트리라이트와 함께 이러한 트렌드를 선도하고 있었고요. 퍼스널 케어, 홈케어를 위해서는 저희가 플랜트 베이스 굿니스라는 정말 혁신적인 컨셉을 제품에 도입하기 위해 꾸준히 연구하고 있고요. 저희가 곧 퍼스널 케어와 홈케어의 새로운 미래를 열 준비를 하고 있으니까 기대해 주시기 바랍니다. 뉴트리라이트가 그동안 쌓아온 자산을 퍼스널 케어와 홈케어의 제품에도 반영하게 된다는 말씀이시네요. 네, 곧 만나뵙게 될 것 같은데요. 뉴트리라이트가 창조한 파워 오브 플랜트, 즉 식물 영양소를 퍼스널 케어, 홈케어에 접목하여서 단순히 내추럴 성분을 넘어선 식물성 베이스의 제품으로 진화하는 플랜트 베이스를 제품에 구현하고요. 또한 친환경적인 패키지와 함께 지속 가능한 더 좋은 세상을 위해 만드는 데 기여하고자 합니다. 또한 뉴트리라이트의 식물 영양소와 유기농 식물 성분을 활용한 플랜트 베이스 외에도 모든 성분 생산 과정을 실시간으로 추적 가능한 디지털 툴, 트레이서빌리티 블록체인을 미래에 구현하려고 하고 있는데요. 이를 구현하게 되면 우리 리더님들은 생산부터 완제품까지 100% 투명하게 전 과정을 보실 수 있게 되고요. 바로 이러한 투명성이 우리 리더님들의 비즈니스를 더욱 성장시키리라 기대하고 있습니다. 안세진 상무님이 말씀하신 것처럼 10년 뒤에는 환경에 대한 관심이 굉장히 증가할 것 같아요. 그래서 이런 환경을 생각하는 브랜드가 끊임없이 출시될 것이라는 것은 쉽게 예상이 됩니다. 그래서 제품을 생산하면서도 종이나 플라스틱 같은 것들, 이런 자원들을 줄이는 부분, 환경을 해치지 않고 탄소 배출을 줄일 수 있는 대체 에너지 사용이라든지 환경을 위한 캠페인이라든지 이 모든 것 역시 아티스트가 선두에 서서 아메이의 중요한 가치인 Helping People for Better Life의 가치를 실현할 것이라고 저는 생각합니다. 이런 변화와 혁신의 주도를 저희 한국에서 이끌어 나가고 있다는 것이 너무너무 자랑스럽습니다. 저희가 이제 여러 제품군이 있는데 그 각 제품군의 영역별로
전체 글로벌 시장에서 센터 오브 엑설런스가 딱 3군데가 있습니다. 에이다 캘리포니아가 있는 미국과 그리고 중국의 상해 그리고 대한민국 서울입니다. 특히 한국에서 퍼스널 케어, 홈케어, 컬러 코스메틱 그리고 뷰티 디바이스를 리드하고 있는데 이것은 바로 K-뷰티의 우수성을 전 세계에서 인정하고 있다는 점에서 이 일을 리드하고 있는 우리 안세진 상무님이 너무 자랑스럽습니다. 아유, 대단하십니다. 조 부사장님 훈훈한 말씀 감사드리는데요. 저는 진심으로 이 칭찬을 지난 30년간 한국 뷰티 시장의 위상을 끌어올려 오신 우리 ABO 리더님들에게 돌려드리고 싶습니다. 이 훈훈한 분위기인데요. 저는 이게 지나친 훈훈함은 좀 약간 어색할 수도 있기 때문에 다음으로 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 그런데 아까 영상에서 또 이렇게 우리가 주목해서 볼 수 있는 장면이 있었는데요. 그 운동을 하면서 미팅을 하는 모습이 있었습니다. 잘 상상이 되지는 않거든요. 운동을 하면서 미팅을 한다는 것이. 네, 뭐 전무님 꼭 그 운동과 비즈니스라고 해석하실 필요만은 없을 것 같습니다. 제 생각에는. 소비자와의 만남이나 오프라인 미팅이 아주 어려운 비대면 시대에서 한국 아메이는 온라인으로도 커뮤니티를 구축하고 또 끈끈하게 강화시킬 수 있는 새로운 커뮤니티 비즈니스 플랫폼의 출시를 열심히 준비하고 있습니다. 집에서 따로 또 온라인으로 같이 연결되어서 함께 스마트 바이크와 라이딩 앱 그리고 메신저 앱인 카카오워크를 결합해서요. 따로 또 같이 재밌게 그리고 건강하고 유익하게 즐길 수 있는 신개념 커뮤니티 비즈니스 플랫폼입니다. 그러니까 온라인으로 각자 집에서 바이크를 타면서도 서로 연결된 그런 어떤 활동이 가능하다는 말씀이시죠? 네, 맞습니다. 참가자들이 각자의 집에서 스마트 바이크를 타지만 카카오워크의 화상 미팅으로 파트너들과 함께 온라인으로 모이고 그리고 라이딩 앱을 통해서 가상 코스의 라이딩을 함께 즐길 수도 있고 또 더 나아가서 라이브 스피닝 클래스라든지 뉴트리션 건강 클래스를 경험하는 것입니다. 아까 말씀 중에 따로 또 같이 재밌고 건강하게 그리고 유익하게 그 말들이 정말 확 와닿습니다. 요즘 시대가 그래서 그런 것 같습니다. 어떻게 보면 이 비대면 시대로 접어들면서 오프라인이 주는 끈끈함이 사실 좀 사라지고 있거든요. 그게 좀 아쉽거든요. 근데 비즈니스를 시작하는 대화가 운동 한번 할까? 라는 이렇게 말랑말랑하고 피부에 와닿는 언어로 바뀌게 될 것 같네요. 네, 맞습니다. 특히나 운동을 함께 할 때 생기는 그 친밀감이라는 거는 어떤 관계보다도 강하고 또 긍정적인 에너지가 넘치기 마련이잖아요. 그래서 함께 운동하는 게 재밌으니까 같이 계속하게 되는 것이고요. 또 몇몇 리더님들 그리고 소비자분들하고 이 플랫폼에 대해서 미리 컨셉 테스트를 한번 해봤는데요. 일주일에 몇 번씩 새 걸로 운동을 하면서 만나다 보니까 같이 사우나 다니는 친구처럼 끈끈해지고 또 끈끈해지다 보니까 자주 만나게 되고 또 제품과 비즈니스도 자연스럽게 전달이 된다고 그렇게 말씀을 주셨습니다. 야, 그렇게 비대면으로도 끈끈함을 느끼고 그리고 쉽게 소비자분들을 우리 커뮤니티로 참여시킬 수 있다면 이 비즈니스를 하는데 정말 강력한 툴이 될 수 있을 것 같습니다. 리더님들도 앞으로 이 플랫폼에 대한 기대가 크실 것 같은데요. 이거 앞으로 계속 그냥 플랫폼으로 부르는 겁니까? 아니면 뭐라고 다르게 부르는 이름이 있습니까? 운동이 곧 비즈니스가 된다. 그리고 아메이 비즈니스의 미래를 체험한 것 같다. 라는 리더님들의 뜨거운 반응과 기대가 있어서 저희가 이 플랫폼의 이름을 과연 어떻게 지어야 할까 하고 하는 많은 고민들이 내부적으로 있었습니다. 아무나 쓸 수 없는 그런 이름을 찾다 보니까 결국은 아메이 헤리티지에서 그 이름을 저희가 발견했습니다. 그래서 방 전무님께 제가 궁금해하시니까 퀴즈를 하나 드리겠습니다. 자, 아메이가 어디서부터 시작된 것 같나요? 혹시 공동 창업자 리치와 제이께서 뉴트리라이트 비즈니스를 시작하신 때를 이야기하시는 거죠? 땡! 아하. 조금만 더 거슬러 올라가 보시죠. 그러면 혹시 리치와 제이께서 고등학교 시절 처음 만난 바로 그 순간 아닐까요? 네, 정답에 아주 많이 가까워지신 것 같네요. 자, 그러면 퀴즈의 답을 영상으로 보시죠.
자, 정답을 말씀드리겠습니다. 여러분들께 소개드립니다. 새로운 비즈니스 언어가 시작되는 순간 25센트, 25센트 라이드입니다. 와. 뭔가 좀 소름이 돋는데요. 이 25센트에서 시작된 두 창업자들이 평생을 함께한 파트너십처럼 우리 리더님들의 파트너십도 끈끈해지고 끝없이 뭔가 확장될 것 같은 그런 느낌과 감동이 있습니다. 내 시작은 미약했지만 내 나중은 심히 창대하리라, 그런 구절이 떠오르는 바로 그런 순간이네요. 리더님들도 새로운 비즈니스 언어의 시작이 될 25센트 라이드로 리치와 제이 두 창업자분들의 성공 스토리를 자신만의 성공 스토리로 만들어 보시길 바랍니다.